Hi, hello students. Welcome back to business study class. As in previous video lecture, I was discussed about the meaning of trade and the types of trade. So hope you all understood the concept. So now in this class, I will going to discuss about the forms of business organizations. This concept was already you learned at high school level, especially in 8th class under the subject of social science. आपने विद्यार्थिಗಳೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ವಿಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಂದಿನ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಯಾವಿದಾವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ 8th ಕ್ಲಾಸ್ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಜಸ್ಟ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದ ಟುಡೇಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ or kinds of business organization. Especially there are mainly two categories of business organizations. One is private sector and the second is public sector. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಖಾಸಗಿ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ 5. One is sole proprietorship firm, ಏಕಮಾಲೀಕತ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ. then second is partnership firm, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ. then third joint hindu family business, ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ. cooperative societies, ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು. joint stock company, ಕೂಡು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆ. these are all the 5 major forms of business organizations which especially comes under the private sector. ಈ 5 ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆಗಿರ್ತವೆ. So let's see the first, sole proprietorship firm, ಏಕಮಾಲೀಕತ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ. So what it means? Just do revise. Sole proprietorship means an organization which is owned, managed and controlled by a single person is known as SPF. In short form we call it as SPF, means sole proprietorship firm. An organization which is owned, managed and controlled by a single person, then it is called SPF. The word itself indicates sole. Sole means single and proprietor means owner. Where an organization which is controlled under a single owner, that is called SPF. Say for example pawn shop or stationery shop or small scale grocery stores, vegetable shop, fruit merchant. So they comes under single kind of enterprise because the owner is only one. He invests the capital, he conduct business activity or trading activity
and he only enjoys the profit or loss. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏಕ ಮಾಲೀಕತ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ. ಇದರ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಏಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು, ಮಾಲೀಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಯ ಓನರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಭರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಏಕ ಮಾಲೀಕತ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವರೇ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಾನ್ ಶಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೂ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, SPF ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ. ಸೊ ವೆನ್ 2 or more number of persons, 2 or more number of people invest capital, conduct business activity and shares profit and loss of the company, and they are managing an enterprise. That is called a partnership firm. So here whatever the amount of capital invested by the partners, they are going to share the profit and loss depend on agreed ratio. So they are registered under Indian Partnership Act 1932. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಣವನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ನಡೆಸುವುದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆ 1932ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. Then third is joint Hindu family business. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಘಟನೆ. So it is an oldest form of organization specially found in India, where all the members of the family, they are taking the active part in conducting of business or trading activities. That kind of organization called joint Hindu family business. There are so many types of organizations which are established by our grandfathers. So they are going to continue the business organization by the help of family members. That is called the joint Hindu family business. Say for example, I am running the business organization which is started by my grandfather. So after the age of my grandfather, after their retirement, the business is continued by my father, and after the retirement of my father, so I will going to continue the business, and after the retirement of my service or my work, my son is going to continue the activity of business. Means the family members, they are going to continue an organization. That is called a joint Hindu family business. ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಪುರಾತನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಘಟನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಘಟನೆಯು ನಡೆಸುವುದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ.
ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ನಾನು ಈಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾತನವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರ ಒಂದು ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದೇ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂದೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್, ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು. ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇಸ್ ಅ ವಾಲಂಟರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ of persons who contribute the amount in the form of shares or by taking the membership. They are going to establish for protecting the interest of members of cooperative society. These are established to avoid the middlemen in the distribution channel. They purchases goods directly from manufacturer and they are going to distribute among the members. ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರ ಮೂಲಕ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳನ್ನ ತೊಡೆದು ಹಾಕಿ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದಸ್ಯರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡೋಣ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಕೂಡು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ large scale of business organization when compared to all the above four types. So joint stock company is an artificial person which is established by Companies Act 2013 by following the rules and regulations mentioned in the act. So they are going to conduct the business activities. So in a joint stock company we have two types, private and public companies. So while starting the chapter of this I will want to explain in detail. ಕೂಡು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 4 ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೂಡು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆ. ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 2013ರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಧಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಧಗಳು ಮತ್ತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟುಡೇ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ.